नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर ये यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज आप पार्टनर कौन सब करेन्ट फिलिंग्स अच्छी मन में कौन चली अवश्य आपण को सब ये वीडियो माध्यम कहि मु डिटेल कहि आपण पार्टनर कौन सब मनर भावना उद्देश्य कौन सी कौन एक्चुअली चाहूँगी देखु मु तो डिटेल ए वीडियो रे अवश्य कहि ता ठीक अच्छी बट आपण वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखिले आपण जानीपारे आउ कौन कौन सब अच्छी आर मन में कौन चली से कौन चाहूँगी मु आपण को डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में कहि आपण अवश्य वीडियो को देखिए जानीपारे गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे आउ सी कहीं आपण सहित छलना करुँच कहीं आपण सहित से प्रतारणा करुँच मन में कौन चली से कौन चाहूँगी एक्चुअली कहीं आपण सहित बार बार आपणकर सिचुएसन एत कॉम्प्लिकेटेड होगा जाऊँगी आपण सिचुएसन एत खराब होगा जाऊँगी मुझे अवश्य कहि आउ जहाँ भी होना कहीं आपणकर पार्टनर गोटे मन में जहाँ जहाँ सब प्रश्न अच्छी से आपन को शेयर करुँच आपन सब कथा भी जानी भी पारुचंती बट आपन किसी कहूना कहीं आपन से बुझीबार लोक फिर भी आपन ट्राए करुँच बुझापी ठीक अच्छे आपन बुझी आप बुझाऊँ से बड़ कथा चलते देखा जदि आपणकर किंबा आपणकर पार्टनर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिच्छा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है बहुत गुड़े कथा आपण सहित मिसी पारे आउ बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट न हो पारे जहाँ हो ना कहीं आपण गुड़ाई कथा अच्छी जोटा कि आम जिते ट्राए कले भी आम बुझापी बुझा ठीक अच्छी से कहीं आप सिचुएसन एत कॉम्प्लिकेटेड होगा जाऊँगी मु तो अवश्य वीडियो रे कहि देखु यही वीडियो को आपड़ जदि शेष पर्यंत देखती आपड़ जानीपारे कहीं सिचुएसन एत कॉम्प्लिकेटेड होगा जाऊँगी तांकर मनर उद्देश्य कौन बुझीपारे आपड़ आउ एतिकी कहि आउ आपण ये वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने केबे भी पछघुंचा करेंगे ना केबे मन ऋणा करेंगे ना कहीं ना मु चाहूँगी आजिका दुनिया रे ना आप मत देखुच ना मुझे देखुची फिर भी मु चाहूँगी आपण सहित गोटे परिवार होकि रहिबा गोटे सदस्य रूप में रहिबा जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करवा आम गोटे परिवार होकि रहिबा डिजिटल दुनिया माध्यम रे आपणकर जहाँ समस्या अच्छी ता समस्यार समाधान बाट आपण को मु देखैबी आ मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम रे मु रेमेडीज देवी एथिरे केबे भी संदेह नहीं ठीक अच्छे जहाँ होना कहीं जहाँ होना हो बट आम गोटे परिवार होकि रहिबा जदि आपण चैनल को सब्सक्राइब करती चैनल को सब्सक्राइब करती वीडियो को लाइक करती और नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए मोर प्रत्येक दिन मुझे आपणकर वीडियो अपलोड करे देखिए आउ वीडियो आपण पाखे जाई पहुँचो आप देखिए आ प्रत्येक कथार तार सल्यूशन बाट आप बाहर करि पारिबे। चलो देखा सिचुएसन कहीं आप पार्टनर सहित कॉम्प्लिकेटेड होगा जाऊँगी देखु मुझे कहि फास्ट कार्ड आमर बाहर जी ईश्वर आशीर्वाद देखु सेकेंड कार्ड आसी टू बी फेयर सेकेंड कार्ड देखु थर्ड कार्ड भी देखु फोर्थ कार्ड भी देखु जहाँ ईश्वर निर्देश अच्छी कार्ड माध्यम जहाँ बाहर मुझे कहूँ कि मन गड़ा कहानी नुहे आउ जहाँ एंजल्स मानकर ब्लेसिंग्स अच्छी जहाँ भगवान निर्देश अच्छी कार्ड माध्यम जहाँ कार कहूँ मुझे हिं कहूँ कि एक्स्ट्रा कथा कहूनी जिते बड़े सिचुएसन एमती बागे कॉम्प्लिकेटेड होगा जाऊँगी आप पार्टनर सहित आपण भाभी पारु नाहंती आउ एमिति एक परिस्थिति आसुची जो परिस्थिति रे ना आपण केबे
ତାର ସଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସ୍ନେହ ମମତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ନାହିଁ। ଏତିକି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ବାଗରେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କହିବାକୁ ମନରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ସବୁର ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ସେହି ଆରମ୍ଭରୁ ଖରାପ କରିଦେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିଟା ସେ ଏମିତି ବାଗରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ମନରୁ କେମିତି ଆପଣ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସେ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତିକିଟା ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ତନଘନ କରିକି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ କେୟାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେନି। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେନି? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷଟା ଯେତିକି ସହିବା କଥା ସହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନ ସହିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ମଣିଷଟି କ'ଣ କରେ? ମାନେ ଆପେ ସେ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଖରାପ ହେଇକି ଆପେ ପଳାଏ, କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି। ବାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅନୁତପ୍ତ, ଆଉ ସେତେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାବନାଟା, ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଆପଣ ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇପାରେ ନାହିଁ? ନା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ମଣିଷର ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ଆଉ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ନା ଆଉ ମଣିଷ ଆପେ ସେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ, ଆମର ବି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆମର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ବି ରାଗ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଣିଷ ମନରେ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଛି? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସହିପାରିବା କଥା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସହିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଦରକାର। ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ କି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି କରିଦିଏ, ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ଖସିକି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସେତିକିଟା ମିଶିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲେ ବି, ସିଏ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ବାର ଖରାପ କଲେ ବି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହୃଦୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତିକି ମିଶିବା କଥା ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବନାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଉଳିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଦୁନିଆରେ ଏମିତିଆ ଏତେ ଛୋଟ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ତ ଚରିତ୍ର କଥା କହୁନା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନେଚର ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କର ନେଚର ଏମିତିଆ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲେ ନା ଆମର ଆଗ୍ରହ ତୁଟିଯାଏ। କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ ବି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତି, ବହୁତ ମିସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ, ମନରେ ମନ ମିଶାଇ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ରେମେଡ଼ିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋର ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ମନ କହେ ମୁଁ ଏ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବିନି ମୋ ରିଲେସନସିପ୍ଟା, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଲୋକ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେବି। ଫିର୍ ବି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହୁଏ ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ଲୋକ ସହିତ ରହିବି, ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଚାହିଁ ମୋ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗ୍ରେଟନେସ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟନର ସହିତ କ'ଣ କରୁଛେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ସମୟ ବିତାଉଛି। ଯଦିଓ ସେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହିଁବା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ତ ମଣିଷ ନା। ଆମେ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ସହିବା ଯେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ରାଗିବି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ରାଗିବି, ଏଇଟା ତ ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଙ୍ଗ, ଆମର ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତରେ ତିଆରି ଆମ ଶରୀର। ତେଣୁକରି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିବ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବା, କି ମା ସୀତା ହେଇଯିବା, କି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବା, କି ମୋ ପାର୍ଟନର ରାଧା ହେଇଯିବେ। ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତିକି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିବା ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଆମେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କୁକର୍ମ କରିବା, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଏ ଦୁନିଆରେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ତ ପୁନର୍ବାର ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ରହିଲେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଆମେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି, ଆମ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଖରାପ ହେଇକା ଯାଉଛି, କେମିତି ଜଣେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଆମ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସୁମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସୁଚରିତ୍ରର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମଠି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁକରି ଉପଭୋଗ କରିବା ସଦୁପଯୋଗରେ କରିବା। ଆମେ କେବେ ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିଚାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଆମେ ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଛେ, ନା ଆମକୁ ଯିଏ କୁକୁର ହେଇଛେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ତାରି ପାଖରେ ଆମେ ରହିବା, ସେମିତି ନୁହଁ ନା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି। ଆମ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆମେ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ। ବରଂ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଆଉ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘାସ କାଟିବା, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନକୁ କିଏ ସବୁ ଆସିକି ଛାରଖାର କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଚାର କରିବା। ସେ ଲୋକଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆମେ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସୋଲମେଟ୍ ହେଇକି ରହିବା। ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ରହିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ନା କ'ଣ ହୁଏ,
ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ କହିବା। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରତା, ଏତେ ଆଦରତା ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ନା କାହିଁକି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନର ବାଟ ତିଆରି କରିବା। ଯିଏ ଆମେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ମଝିରେ ଆସି ପଶୁଛନ୍ତି, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ କ'ଣ। ମଣିଷ ନା ଆମେ, ଆମର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ବାଟ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିର ମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ତାର ସଠିକ୍ ବାଟ ଆପଣ ଖୋଜିକି ନିହାତି ପାଇବା ଦରକାର। ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆର ବାଟ କ'ଣ, ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା କି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇଯାଉଛେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଆମକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ସେ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଆମେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଚଳୁଛେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଲି ଆପଣ ଚଳିବେ, ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ନିଜସ୍ୱ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କଳି ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗିବା, କିମ୍ବା ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ନ ହେବା, ଆଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଖରାପ ନ ହେବା, କି କାହା କଥାରେ ନ ଚାଲିବା। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ନା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି, ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପେ ପାଇବେ, କିଛି ଆଗରେ ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ନିଜକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣ ଆପେ ପାଇଯିବେ। ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ରେମେଡ଼ିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।